जो मिट्टी की न्याई है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ इदां लगता है कि सानू ਇਹਦੀ संभाल कंचन बहु कीमती खजाने की तरह करनी चाहिए है। परमात्मा के प्यार के तीर हिरदे विच वजदे ने ते इत्थे तक अवस्था पहुँच जाती है, धुर भाग वड्डे हर पाया नानक रस बुधा। सानू इस जीवनी दे विच आनंद आउण लग पैंदा है। परमात्मा दे नाल इहो जी गूढ़ी सांझ बनदी है कि बार बार साडा चित करदा है असी उस अकाल पुरख परमात्मा रब जी नूं सिमरदे रहीए, उहदी बंदगी करते रहीए, क्योंकि इहदे विच आनंद आउण लग पिया। आनंद क्यों आया? इस शरीर की कीमत समझ लई जिहदे विच ज्यों आत्मा है। ਇਹਦੀ कीमत तो बाद प्रेम के तीर अंदर वजे, उन्हां प्रेम के तीर ने अंदर रस पैदा कर दिता। जे अंदर का रस ना होए फिर भगती नहीं कर सकता बंदा। बाहरी तौर पर जिन्ना मर्जी दिखावा करी जाए दुनिया नूं। मैं कई दिन पहला भी बेनती की कि जिंदगी के कई साल लंघा लेंदा बंदा आउंदा, अंदर की गल ना बने, बाकी सारे नूं लगदा है बड़ा वड्डा गुरसिख है, बहुत वड्डा भगत है, पर रब उन्हें पुछ लवे भी तेनों इन्ने साल हो गए ने, अंदर की वृत्ति टिकी है। हुण रब नूं तां झूठ नहीं बोल सकता, तो उदों अखां सामने वो सब कुछ आ जाता है जिहड़ा बाहरी तौर पर कर रहे हैं, पर अंदर की गल नहीं। इत्थे मालिक जी ने क्या अंदर का रस बनता है। भगत कबीर जी का शब्द है, वो लिखते ने हिरदै कपट मुख ज्ञानी। इस दुनिया दे विच बहुत इहो जे ने जिन्हां दे हिरदे दे विच कपट रहिंदा है, और बारी जिहड़ी उन्हां दी दिख है वो विद्वान पुरुषां वर्गी हुंदी है। ज्ञानी दा भाव है सूझवान, समझदार, समझण वाला। जिवें असीं ज्ञानी शब्द वरतदे हां, जिस कोल ज्ञान होवे, हिंदू मत दे विच शब्द वरतिया जांदा है पंडित, विद्वान। ये दोवें शब्द इक्को वर्गे है। असी ज्ञानी कह देंगे आ, वो पंडित कहते हैं। तो भगत कबीर जी ने उस वेले सट मारी, कहते भाई ये जरूरी नहीं जिहड़ा कुछ बाहरी दिख है अंदर भी उहो जा होवे। कई बारी इदां हुंदा है हिरदै कपट, हिरदे दे विच कुछ होर चल रहा उहदे, और बाहरी जिहड़ी उहदी दिख है मुख ज्ञानी, चेहरा उहदा बड़े विद्वान वर्गा है। जदों बोलदा है, जदों गल करदा है, जदों सुनदा है, जदों उहदा उठना बहना जिहड़ा उहदे विच तुसीं बिल्कुल नहीं समझ सकते भी ये अंदर की है। ते उन्हां नूं भगत कबीर जी ने इस ढंग दे नाल समझावना कीता है, झूठे कहा बिलोवस पानी। उस जिहड़ा इदां दी दिख रखदा है ते अंदर मैल कपट चोर रखदा है, उहनूं समझावना कीता। ਉਹਦੀ उदाहरण लैके सानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझाउणा कर रहे हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ है ना, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि जिवें पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਰਗੜੀ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੱਤ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਵੇ, ਮੱਖਣ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਖੋਟਾ ਤਨ ਦਾ ਚੋਰ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਝੂਠੇ ਕਹਾ ਬਿਲੋਵਸ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰਗੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਤੱਤ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ, 68 ਤੀਰਥ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ,
ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਦੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਚूँकि 68 ਸਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 10-12-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ 68 ਤੀਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ, ਕੌੜਾਪਨ ਤੋ ਨਾ ਜਾਈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁੱਦਾ, ਇਹ ਅਖੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੱਲ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ 68 ਤੀਰਥ ਗਿਣੇ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੜਾ ਦਈਏ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਕੌੜਾਪਨ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਵਿਚਾਰੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰ ਮੁਰਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਚੰਗਾ ਤੋ ਕਠੋਤੀ ਮੇ ਗੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੇਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 8 ਆਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਣ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਕੱਤਣਾ, ਚਮੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਨਈਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਵਿਜੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੂਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਾਨ ਬੜਾ ਵਧਿਆ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਭਵ ਸਾਗਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰ ਮੁਰਾਰੀ। ਮੁਰਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਗਈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜੀ, ਜੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁੱਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ, ਘੜੀਆਂ
ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤਾਂ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇ, 4 ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦਿ ਘੜੀ ਆਦਿ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ। ਤਕਰੀਬਨ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਰਸ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਕਿਰਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗਈਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੋਪੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਊਆਂ ਚਰਾਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਨੇ ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਇੰਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਘੜੀਆਂ, ਇਹ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਬੇਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੜੀਆਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ। ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।